तन धन पर निंद लुभावे। जिंदगी सानू सारियां नू मिलदी है ते वेंदियां वेंदियां ही जिंदगी साडे हत्थां दे विचों खत्म हो जाती है। और ये इदां दी चीज़ है भी जदों एक बार मिल गई है इनू असीं रोक नहीं सकते, ये चलदी ही रहेगी, चलदी ही रहेगी। वाहिगुरू तंदुरुस्ती देवे, कोई काम करदा पिया है ये ओदी भी निकल जाती है, मुक जाती है। ते किते इदां दे भी हालात वेखण लई मिल जाते ने भी जिंदगी दा कई समा जिहड़ा है ना, कुछ समा उन्हां दा वो बैड दे उत्ते ही निकलदा है, चल फिर नहीं सकते, जिंदगी उन्हां दी भी निकल जाती है। ये इदां दी चीज़ है भी बस एक बार मिल गई है, इनू फिर असी नहीं रोक सकते। जिन्ना चिर लई मिलदी है बस ये अपनी चाल दे विच, अपनी स्पीड दे विच साडे हत्थों तुरदी ही रहिंदी है। ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी इस दे बारे इदां सानू समझाउंदी है भी भाई जिंदगी साडे हत्थ दे विच नहीं है। सानू वेखण नू लगदा भी असीं सारा कुछ कर सकते हाँ, ये साडे हत्थ दे विच नहीं है। पर सानू समझ भी नहीं आउंदी भी कदों साडे कोल बचपन निकल जाता है तो जवानी आ जाती है, तो जवानी तो असीं जिहड़ा है वो बजुर्गी वल तुर पैंदे हाँ। तो सानू इंज लगदा भी अजे तो एक कल दीयां ही गल्लां ने, सानू लगदा ही नहीं भी बड़ा लम्मा समा असीं कढ के आए हुंदे। एक गुरु नानक साहिब महाराज जी दे जीवन की घटना है। गल ये नहीं है भी सानू जिंदगी किन्नी मिलती है, गल ये है भी जिन्नी मिली है असीं उहनूं किस तरीके नाल जी रहे हैं। 24 घंटे सारियां नूं बराबर मिलते पे ने, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे उच्चा है, चाहे नीवा है, किसी नाल वितकरा नहीं है। पर उन्हां 24 घंटियां दी जिहड़ी वरतों है वो सारियां दी इक्को जी नहीं है। किसी ने सौ के कढ़ लए ने, किसी ने विकार भोग के कढ़ लए ने, किसी ने पढ़ के कढ़ लए ने, किसी ने अपने काम नूं करके कढ़ लए ने। बराबर सारियां नूं समा मिलिया है पर सारियां ने इक्को जिहा नहीं वरतिया है। इदां ही 24 घंटियां दे वांग साडी जिंदगी है। भोग सारियां ने लई है पर जरूरी नहीं है भी सारियां ने इक्को जही ही जीवी होवे। गुरु नानक साहिब महाराज जी दे बारे बचपन दे विच एक गल आउंदी है, इस करके इनू भावें मैं बेनती करांगा मैच्योरिटी जिंदगी दे बारे सानू होनी चाहिदी है। इदां नहीं सोचना चाहिए भी कोई नहीं कल नू कर लवांगे ते कल वेख लवांगे। महाराज जी बचपन दे विच वधिया सुभाਅ सी उन्हां दा, घरदियां दे आखे भी लगदे हुंदे सी, सारे काम कार करदे हुंदे सी, पर वो इदां कह लीए भी मौजी सुभाਅ दे, जो मन दे विच आ गया वो कर देना महाराज ने। और होया ये कहंदे भी घर दे विच गुरु नानक साहिब महाराज जी नूं जदों मुल्लां दे कोल पढ़न दे लई पाया गया तो उत्थे गुरु नानक साहिब महाराज पढ़ते ने, तो पढ़ते बड़ी तेजी दे नाल है। तो मुल्ला एक दिन बाबा कल्याण दास नूं मिल के कहंदा भी मैं तो अजे मूँह दे विचों बात बोलदा हाँ, तो गुरु नानक साहिब महाराज तो पहलां सिख लैंदे ने उस गल नूं। इहदा मतलब है भी महाराज किन्ने शार्प माइंड होणगे जे इस पासे तो वेखीए ते। पर कई दिन पढ़ाई करते रहे, महाराज मौज दे विच आ गए, वो जो कुछ पढ़ते सी सारा ही चुप। वो हुण जोर लाई जांदा भी पढ़ो पढ़ो, महाराज बोलते ही नहीं। घर दे विच आ गए, घर दे कहंदे ने भी बोल, महाराज नहीं बोलते। तो बाबा कल्याण दास नूं ना थोड़ा जिहा इस गल का इदां कह लीए भी रंज आउंदा, गुस्सा आउंदा भी ये बोलदा क्यों नहीं, पहलां तो चंगा भला बोलदा सी। पिता का सुभाਅ जन्म साखियां ने आम जे तरीके का ही बोलिया है, हालांकि आम नहीं है साडे लई बाबा कल्याण दास। तो गुरु नानक साहिब महाराज जी जदों पांधे वो जिहड़ा मुल्ला है ਉਹਦੇ ਨਾਲ बैठ के गलबात करन लगते हैं। तो कुछ दिनों बाद जो मुल्ला घर दे विच आउंदा तो महाराज नूं वो पुछदा भी तुसीं क्यों चुप कर गए जी, बोलते क्यों नहीं। वैसे ये जिंदगी दे विच ना एक गल्लां होणीआं चाहीदियां ने जिहदे विच सानूं ये भी पता होना चाहिए भी जदों असीं ज़्यादा बोलते हाँ फिर सानूं की फर्क पैंदा है, जे कुछ दिन चुप रहना पै जाए फिर जिंदगी का एक्सपीरियंस की हुंदा है। ये सारे एक्सपीरियंस असीं हंडाए होने चाहिए ने साडी जिंदगी दे विच। चुप रहण दा की फायदा है,
ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਾਸਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ 100 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਵਿਰਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ 100 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਵੀ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਅੱਧੀ ਤੇ ਅੱਧਿਓਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ, ਲਗਭਗ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰਡਨ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਜੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਲਈਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਜਾਣੇ ਦੀ ਤੇ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਧੱਕੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸੌਣਾ ਵੀ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਓ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ 50 ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸਾਡੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤੇ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 15 ਕੁ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਆ। ਬਚਪਨ ਦੀ ਉਮਰ ਲਾ ਲਓ, 12 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 15 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰੀਏ। 10ਵੀਂ ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜੇ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਉਹ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤੇ ਲਗਭਗ 65 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜੋ ਕੰਮ 40 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 80 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੋਚੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਟਾ ਲਓ, 65 ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਹੋਰ ਪੈ ਗਏ ਤੇ 85 ਸਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 15 ਕੁ ਪਿੱਛੇ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਖੇਡ ਵੀ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਔਰ ਵੇਖ ਲਿਓ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਲ ਬੁੱਧ, ਬਾਲਕ ਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚੇਤੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਚਲੋ ਛੋਟਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚੇਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਫੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੁੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਲ ਬੁੱਧ, ਬਾਲ ਬੁੱਧੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ। ਬਾਲਕ ਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਵੇ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਚਪਨ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਤੇ। ਭਰ ਜੋਬਨ ਭਰਮਾਈਐ ਪਰ ਤਨ ਧਨ ਪਰ ਨਿੰਦ ਲੁਭਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਚਤੁਰਾਈ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਬਹਾਨੇ ਨੇ, ਵੀ ਬਚ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾ ਦਈਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਦਾ ਪੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਕਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵਾਂ। ਭਰ ਜੋਬਨ, ਜਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਕੱਲੀ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੱਲੀ ਜਵਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਜਵਾਨੀ ਆਉਣਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਰ ਜੋਬਨ ਭਰਮਾਈਐ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੀ ਭਰਮ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਬਾਪੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੱਗ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੋ, ਚੰਗੀ ਬੰਨੋ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਤੇ ਉਸੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਭਰ ਜੋਬਨ ਭਰਮਾਈਐ, ਭਰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਦਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਤਨ ਧਨ ਪਰ ਨਿੰਦ ਲੁਭਾਵੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਇਆ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਮਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਏ ਸਰੀਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਧਨ ਧਨ ਪਰਾਇਆ ਪੈਸਾ। ਜਾਂ ਖਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਿੰਦ ਲੁਭਾਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਇੱਕ ਨਿੰਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁਣਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰ ਜੋਬਨ ਭਰਮਾਈਐ, ਪਰ ਤਨ ਧਨ ਪਰ ਨਿੰਦ ਲੁਭਾਵੈ। ਬਿਰਧ ਹੋਆ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਜਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਫਹਾਵੈ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਲਤ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜੰਜਾਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ? ਜਵਾਬ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਨਾਮ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣਾ। ਬਿਰਧ ਹੋਵਾ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਜਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਫਹਾਵੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਹਾਂਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਆਓ, ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਓ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਬਸ
ਬਾਪੂ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚੇ ਵੈਨ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਹਾਜਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਫਹਾਵੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਫਿਰ ਜੰਜਾਲ ਛੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਕਿੱਥੇ ਬਾਪੂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਕੰਮ। ਮਹਾਜਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਫਹਾਵੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਬਲਹੀਣਾ, ਉਮਰ ਲੰਘਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਹੀਣ ਹੋਏ, ਮਤਹੀਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਧੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਮਰੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਲਹੀਣਾ ਮਤਹੀਣ ਹੋਏ, ਨਾਉ ਬਹੱਤਰਿਆ ਬਰੜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਨੂੰ 70 72 ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨ ਹੁਣ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਮਰੀ ਐਡੀ ਤਗੜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਲਸਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਉ ਬਹੱਤਰਿਆ ਬਰੜਾਵੇ, ਬਰੜਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਨਾਉ ਬਹੱਤਰਿਆ ਬਰੜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਪਿੰਗਲਾ ਤਨ ਥੱਕਾ ਮਨ ਦਾਹ ਦਿਸਤਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ 'ਚ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਸਨੂੰ ਹਟ ਗਿਆ। ਬੋਲਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਓ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਪਿੰਗਲਾ, ਪਿੰਗਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਨ ਥੱਕਾ, ਸਰੀਰ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਦਾਹ ਦਿਸਤਾਵੇ, ਮਨ ਅਜੇ ਵੀ ਦਸੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਜਵਾਨ ਰਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੋ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤਨ ਥੱਕਾ, ਸਰੀਰ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹਾਂ ਵੀ ਮਨ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਥੱਕਦਾ? ਮਨ ਦਾਹ ਦਿਸਤਾਵੇ, ਮਨ ਅਜੇ ਵੀ ਦੌੜਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਦੌੜੋ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੌੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦੇ ਪਏ ਜੇ। ਫਿਰ ਛੱਡਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨਾ। ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੌੜਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਥੱਕਾ ਮਨ ਦਾਹ ਦਿਸਤਾਵੇ, ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਣ, ਕਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਠ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੀ ਜਿਨੀ ਨਾ ਰਾਵਿਆ ਧੌਲੀ ਰਾਵੈ ਕੋਏ,
ਕਰ ਸਾਈਂ ਸਿਉ ਪਿਰਹੜੀ ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ 'ਚ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਾਲੀ ਜਿਨੀ ਨਾ ਰਾਵਿਆ ਧੌਲੀ ਰਾਵੈ ਕੋਏ, ਧੌਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਸ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵੇਣ, ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 184 ਜੂਨ ਭਵਾਵੈ, ਇੱਦਾਂ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਸ। ਸਰਕਲ ਹੀ ਕੱਟਣ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਲ ਹੀ ਕੱਟਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਕਲ ਚਾਹੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, 60 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਖਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਪੀ ਵੀ ਲਿਆ, ਹੰਢਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵੀ ਲਾ ਲਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ। ਜਸਟ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। 184 ਜੂਨ ਭਵਾਵੈ, ਹੋਇਆ ਕੀ? ਅਵਸਰ ਚੁੱਕਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੇ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਵਾਪਸ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਟੀਵੀਆਂ 'ਚ ਨਾਟਕ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਸ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀਵਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਬਚਿਆ ਹੈ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਰਾਹੀ ਪੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਨਾਹੀ ਬੀਤੀ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਗਿਆ ਸਮਝ ਚਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ, ਪਾਛੈ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਆਹ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਵਸਰ ਚੁੱਕਾ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੇ ਬਾਰ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੋ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰੈ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਹੰਡਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਦਾਂ ਕਿਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁੱਕੀ ਰੇਤ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਬਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੈਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਵੇ, ਮਾਡਲ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ 'ਚ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਲੰਘ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਵਸਰ ਚੁੱਕਾ। ਜਦੋਂ ਅਵਸਰ ਚੁੱਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਵੀ ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦਣ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਜਾ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਦੇ, ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੇਖੋ, ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਜਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਕਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਇੰਨੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਵੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਏ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ। 20 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਆਏ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਵਸਰ ਚੁੱਕਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ? ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਨਿਕਲ ਗਏ ਦਿਨ ਬਸ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਗਲਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਹੰਸ ਨਾ ਛਾਡੈ ਮਾਨਸਰ ਬਗਲਾ, ਬਹੁ ਛੱਪੜ ਫਿਰੇ ਆਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਐਦਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਬਸ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪਿੰਜਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਈ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮਾਲਕ ਵਸ ਗਿਆ ਉਹ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਰੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹੰਸ ਨਾ ਛੱਡੈ ਮਾਨਸਰ, ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਬਗਲਾ ਬਹੁ ਛੱਪੜ ਫਿਰ ਆਵੇ। ਤੇ ਬਗਲੇ ਦਾ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੰਸਾਂ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ, ਬੱਗ ਡੱਡਾਂ ਭਾਲਣ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਗਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੋਇਲ ਬੋਲੇ ਅੰਬ ਵਣ, ਵਣ ਵਣ ਕਾਉ ਕੁਥਾਉ ਸੁਖਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਟੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ। ਵੱਗ ਨਾ ਹੋਵਨ ਕੁੱਤੀਆਂ, ਗਾਈ ਗੋਰਸ ਵੰਸ ਵਧਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਚਣ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੱਖਣ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਹੀ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਫਲ ਬਿਰਖ ਨਿਹਚਲ ਮਤੀ, ਨਿਫਲ ਮਾਨਸ ਦਹ ਦਿਸ ਧਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਖ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਨਿਫਲ ਮਾਨਸ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਫਲ ਮਾਨਸ ਦਹ ਦਿਸ ਧਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆਉਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਨਿਹਫਲ ਮਾਨਸ ਦਹ ਦਿਸ ਧਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੌਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਅੱਗ ਤੱਤੀ ਜਲ ਸੀਅਲਾ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਲਾਵੇ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਜਿਹਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਰਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਸੀਅਲਾ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਡੋਲੋਗੇ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ? ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਲਾਵੇ। ਅੱਗ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ ਆਪ ਗਣਾਵੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਥੋਂ ਕਿਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ ਆਪ ਗਣਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਗਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਕੁਦਾਓ ਹਰਾਵੇ,
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਈ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੁਰਤ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਕਢਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਗਇਓ, ਸਾਇਰ ਸੋਖ ਭੁਜੰਗ ਬਲਿਓ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤਾਕਤ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖਿਓ ਕਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ 70 ਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 60 ਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਬਸ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੁਝ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ, ਮੰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾਂ, 30 ਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਚਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਮੌਜ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਕਸਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਵੱਲ ਤੁਰੀਏ। ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸੰਤ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।